حالیہ بارشوں سے گلگت بلتستان میں بہت جانی نقصان ہوا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جی بی میں نقصانات کے جائزہ اجلاس میں اظہار خیال۔ وفاقی ادارے گلگت بلتستان کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ وزیر اعظم سے گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی الگ الگ ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کو بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کو امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی کاموں پر پیش رفت پر بھی گفتگو کی گئی۔ شہباز شریف سیلابی ریلوں سے تباہ حال علاقوں کا دورہ اور متاثرین سے ملاقات بھی کریں گے۔ وہ متاثرہ افراد میں امدادی رقوم تقسیم کریں گے۔ 18ویں ترمیم میں سقم دور کرنے کے لیے حکومت کا دیگر جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ۔ مشاورت کا عمل قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران جاری رہے گا۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں 18ویں ترمیم کے بانی جماعت پیپلز پارٹی سے مشاورت کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے رضامند ہونے پر دیگر جماعتوں سے بات چیت ہوگی۔ اتفاق رائے کی صورت میں حکومت 37ویں ترمیم کا بل پارلیمنٹ میں پیش کرے گی۔ اتفاق رائے تک مذاکراتی عمل کو خفیہ رکھا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک امریکہ دو طرفہ امور اور علاقائی عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے امور پر رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج ختم کروانے کی درخواست پر سماعت۔ عدالت کی ڈپٹی کمشنر کو مظاہرین سے مذاکرات اور احتجاج ختم کروانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی F6 میں پیٹرول پمپ انتظامیہ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ کیا احتجاج کی اجازت دی گئی ہے؟ انتظامیہ کہاں ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کا استفسار۔ ریمارکس دیے کہ ڈی سی صاحب مظاہرین سے مذاکرات کر کے انہیں بتائیں کہ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، ان کا کاروبار ہے، احتجاج ختم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات لیں۔ خیبر پختونخوا میں گندم اسکینڈل کا انکشاف۔ آڈٹ جنرل آف پاکستان کے سال 2024-25 کے رپورٹ میں انکشاف۔ دستاویز کے مطابق صوبے کے لیے 6.13 ارب ڈالر کی درآمدی گندم کی خریداری میں بے ضابطگیاں ہوئیں۔ کل 2 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی گئی۔ پرانی اور تازہ گندم بھی شامل تھی۔ سال 2021 اور 2022 میں گندم خریدی گئی، زائد المیعاد ہونے کے باوجود گوداموں میں موجود۔ آخری 2 سال میں خریدی گئی گندم کا ریکارڈ بھی آڈٹ کو نہیں دیا گیا۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین مضمون میں فیلڈ مارشل کی ملک اور قوم کے لیے خدمات کو اجاگر کیا۔ مضمون میں لکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل ہو گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ سے تعلقات کی نئی جہت دے رہے ہیں۔ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ان کی نجی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ امریکہ پاکستان سے اسلحہ اور انسداد دہشت گردی تعاون کی بحالی پر کام کر رہا ہے۔ پاکستان کو بختر بند گاڑیاں، نائٹ ویژن آلات دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ جنوبی ایشیا، چین اور مشرق وسطیٰ میں امریکی پالیسی میں بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ امریکی عہدیدار نے پاکستان کی داعش کے خلاف کارروائیوں کا اعتراف کیا۔ امریکی پالیسی ساز بھارت کی تخریبی سرگرمیوں کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ صدر ٹرمپ کے قریبی حلقے پاکستان کے کرپٹو اور مائننگ سیکٹر میں سرمایہ کاری میں پولیس کے شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریبات۔ ملک بھر میں آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں پولیس شہداء کے لیے قرآن خوانی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پنجاب پولیس کے 1700 بہادر جوان شہید ہوئے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے 2330 جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ سندھ میں قیام امن کے لیے اب تک پولیس کے 2549 اہلکار شہید ہو چکے۔ ڈی آئی خان میں اعجاز شہید پولیس لائن میں یوم شہداء پولیس کی تقریب۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ الحمرا ہال لاہور میں بھی پولیس شہداء کے اعزاز میں خصوصی تقریب ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا پولیس شہداء کو خراج عقیدت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی شہداء کو سلام پیش کیا۔
अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का जिक्र अपने मामूल बना लिया है। ट्रंप का अपनी गुफ्तगू में 32वीं बार पाक भारत जंग बंदी का तज़किरा। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत बहुत सी ममालिक में जंगें रुकवाई हैं। भारत और पाकिस्तान के मसले का हल निकाला। मैं अब तक 5 जंगें ख़त्म करवा चुका हूँ। 1 साल पहले हमारा मुल्क मुर्दा था, अब हर तरफ हमारे चर्चे हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि रूस पाबंदियों से बचने के लिए जंग बंदी माहिदा करे। रूस ने माहिदा ना किया तो सख्त पाबंदियां लगाएंगे। अमरीकी सदर ने गजा में जारी ग़िज़ाई क़िल्लत को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि गजा में जो हो रहा है वो बहुत गलत है। हम नहीं चाहते गजा में शहरी भूख से मरें। ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। वफाकी वज़रा अता तारड़ और रियाज पीरज़ादा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक पाक ईरान 2 तरफ़ा तावन, तिजारत, राब्ताकारी, सकाफ़त और अवामी सतह पर ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर की आसिफ अली ज़रदारी के साथ भी मुलाकात हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी मिले। पाँच अगस्त को दोबारा फितना फसाद की कॉल दी गई। कल पूरी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर जोश व जज्बे से मनाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ये सियासी जमात नहीं बल्कि एक फाशिस्ट ग्रोह है। एहतजाज को गोरीला जंग का नाम दिया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर को आर या पार का बड़ा शौक है मगर खुद आर और पार हो जाते हैं। अलीमा खान कहती हैं कि 5 अगस्त का एहतजाज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। रूस के इलाके कामचाटका का आतिश फशां 600 साल बाद फट गया। राख के बादल फजा में 6000 मीटर बुलंदी तक पहुंच गए। माहिरीन आतिश फशां फटने की वजह हालिया जल्जले को करार देने लगे। उधर चिली में जल्जले से तांबे की कान बैठ गई। 2 कानकुन हलाक, 10 जख्मी, 4 ताहाल अंदर फंसे हैं। इसराइली मजालिम से गजा में ग़िज़ाई किल्लत ने पंचे गाड़ लिए। भूख के बायस मजीद 6 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस के हमलों में भी 92 फ़लस्तीनी जाँ बहक, 511 जख्मी। खुराक के मुंतज़िर 25 फ़लस्तीनियों ने फायरिंग से जाम शहादत नोश किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में हर 5 में से 1 बच्चा शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। 10 लाख ख़वातीन और बच्चियाँ भी कर्ब से गुजर रहीं। गजा में यरगमाल इसराइली कैदी भी भूख का शिकार। हमास की जानिब से जारी वीडियो में इसराइली कैदी फरियाद करता दिखाई दिया। उधर इसराइली कौमी सलामती के वजीर की इश्तियाल अंगेजी। 3000 से ज़ायद यहूदी आबादकारों के साथ मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल मस्जिद का तकद्दुस पमाल करते रहे। आलमी सतह पर फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती और इसराइली पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सख्त सर्दी के बावजूद हज़ारों अफराद जमा हुए। हम सब फ़लस्तीनी हैं के नारे। न्यूयॉर्क सिटी हॉल के बाहर भी फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती, इसराइल मुखालिफ नारेबाजी। उधर तल अबीब में भी इसराइली कैदियों के अहले खाना ने गजा जंग बंदी और नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। यमन के साहिल के करीब कश्ती डूबने से 54 तारकीन वतन हलाक, 100 से ज़ायद लापता हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक कश्ती पर 150 अफराद सवार थे। खराब मौसम की वजह से समंदर में डूबी हलाक अफराद में ज़्यादातर अफ्रीकी तारकीन वतन शामिल थे। शुमाली वियतनाम में शदीद बारिशें और सैलाब से अमवात 10 हो गई। मुतादिद अफराद लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक 300 मिलीमीटर बारिश के बाद कई देहात का जमीनी रास्ता बंद हो गया। मुतासरा इलाकों तक हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान पहुंचाया गया। उधर स्पेन और पुर्तगाल एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत 40 डिग्री से बढ़ने का इम्कान। भारत की शुमाल और मगरबी रियासतों में भी शदीद बारिश। दरियाओं में तूफ़ानी। उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल के कई देहात खाली करा लिए गए। तमाम अजला में सैलाब का येलो अलर्ट जारी है।
गजा में यरकमाल इसराइली कैदी भी भूख का शिकार। हमास की जानिब से जारी वीडियो में इसराइली कैदी फरियाद करता दिखाई दिया। सहयूनी वजीर आज़म नेतन्याहू इसराइली कैदियों की वीडियो देखकर सीख पा, कहा हमास का वीडियो जारी करने का मकसद इसराइल को तोड़ना है, हमास को खत्म करेंगे, यकीनी बनाएंगे गजा इसराइल के लिए खतरा ना रहे। ईरान ने इसराइल के साथ जंग के बाद नेशनल डिफेंस काउंसिल के क़याम की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की फौजी सलाहियतों को मरकजी सतह पर मुनज़्ज़म बनाने के लिए दिफाई मंसूबों का जायजा लिया जाएगा। काउंसिल सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सरबराही में काम करेगी। आला फौजी कमांडर और मुतल्लिका वुज़रा शामिल होंगे। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा, इसराइल की तरफ से खतरात बदस्तूर मौजूद, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चीनी निजी ऑयल कंपनी की इराक में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी। खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी कंपनियों ने 2030 तक तेल की यौमिया पैदावार का हदफ 5 लाख रुपए बैरल मुकर्रर कर दिया। इराक में चीनी कंपनियां तेजी से तरक्याती मंसूबे शुरू कर रही हैं। मगरबी कंपनियों ने सिक्योरिटी खदशात के बायस ऑपरेशन बंद कर दिए। उधर ओपेक के पैदावार बढ़ाने के ऐलान पर खाम तेल के निर्ख गिर गए। बरतानवी ब्रेंट की कीमत 43 सेंट की कमी से $69.24 फी बैरल रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत 39 सेंट गिरकर $66.94 हो गई। और यमन के साहिल के करीब कश्ती उलटने से 68 तारकिन वतन हलाक, 74 लापता हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक तारकिन वतन की 54 लाशें खानफर के साहिल पर मिली हैं। कश्ती में 154 इथोपियन शहरी सवार थे। यूसोबा अमीन के करीब कश्ती समुद्र में उलट गई।